حمزہ شہباز نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ افغانستان میں بجلی کے 2 ٹاورز میں دھماکے، 11 صوبے بجلی سے محروم۔ اور آپ کو بتائیں گے سورج گرہن کے بارے میں مختلف تہذیبوں میں کیا تصورات ہیں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ مزید تفصیل اعظم خان سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری کے موقع پر گورنر ہاؤس میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ اس تقریب میں مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ واضح رہے کہ حمزہ شہباز 16 اپریل کو 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، تاہم گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر حلف لینے کا حکم جاری کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف کو مسترد کر دیا ہے۔ PTI ترجمان فواد چودھری نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز نے پولیس کی مدد سے مہمان گیلری سے خود ساختہ انتخاب کے ذریعے گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ پر قبضہ کیا اور ایک نجی تقریب میں حلف اٹھا کر وزیر اعلیٰ کہلوانا شروع کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے بھی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے الیکشن کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مہمانوں کی گیلری میں کبھی انتخاب نہیں ہوا۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ مشرقی ڈونباس کے کچھ حصوں میں روسی افواج کی پیش قدمی کی کوششوں کو پسپا کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ مزید سنیے خدائے نور ناصر سے۔ یوکرینی افواج کے مطابق روس لوہانسک کے 2 قصبوں روبیزنے اور پوپانسا پر قبضہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ خارکیو کے علاقے میں بھی روس اپنی فوج کی کمک میں اضافہ کر رہا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ انخلا کے لیے استعمال ہونے والی 2 بسوں کو بھی روسی فوج نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین کے متعدد فوجی مقامات کو راتوں رات میزائل حملوں میں نشانہ بنایا، جن میں گولہ بارود اور ایندھن کے ڈپو بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے 11 صوبوں بشمول دارالحکومت کابل میں بجلی کے 2 ٹاورز میں دھماکوں سے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے، جس کی مکمل بحالی میں کم از کم 2 ہفتے لگیں گے۔ مزید سنیے ساز سہیل سے۔ ان ٹاورز میں دھماکوں کے بعد دارالحکومت کابل سمیت 11 صوبوں میں بجلی کی سپلائی مکمل متاثر ہو گئی ہے۔ افغانستان میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ ان کی تکنیکی ٹیموں کو امید ہے کہ وہ دن کے اختتام تک کابل اور پڑوسی صوبوں میں بجلی کی کچھ لائنیں بچھائیں گے، تاہم پہاڑی علاقوں کی وجہ سے ٹاورز کو دوبارہ تعمیر کرنے اور کسی اور جگہ بجلی بحال کرنے میں کم از کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ افغانستان کے نجی ٹی وی طلوع نیوز کے مطابق ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ ٹاورز کو تباہ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر گوتابایا راجاپکسے کی جانب سے قومی اتحاد کی حکومت بنانے کی پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیل رباب زہرا سے۔ سری لنکن صدر گوتابایا راجاپکسے نے ملک میں شدید معاشی بحران کے بڑھتے ہوئے مظاہروں کے پیش نظر کل جماعتی حکومت بنانے کی تجویز دی تھی اور قانون سازوں سے کہا تھا کہ نہ تو وہ خود اور نہ ہی ان کے بھائی مہندہ استعفیٰ دیں گے جو ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسی انتظامیہ میں شامل نہیں ہوں گے جہاں پکسے خاندان اب بھی اقتدار پر قابض ہے۔ سری لنکا میں حکومت مخالف مظاہروں میں 2 روز قبل سے انتہائی تیزی آ گئی ہے، جب لاکھوں سرکاری اور نجی شعبے کے کارکنوں نے حکومت کے خلاف ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کی تھی۔ سال کا پہلا سورج گرہن آج رات دیر گئے ہوگا۔ رات ہونے کی وجہ سے یہ انڈیا اور پاکستان سمیت پورے ایشیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ سائنس کے مطابق سورج گرہن چاند کے زمین اور سورج کے درمیان آ جانے سے ہوتا ہے، تاہم قدیم زمانے سے ہی اس سے متعلق بہت سے تصورات عام ہیں۔ ایسی ہی کچھ روایات جانیے کومل فاروق کی زبانی۔ زمانہ قدیم میں زندگی کا سرچشمہ کہے جانے والے سورج کا چھپنا لوگوں کو خوف زدہ کرتا تھا، اسی لیے اس سے متعلق مختلف کہانیاں مشہور ہوئیں۔ مغربی ایشیا میں یہ عقیدہ تھا کہ سورج گرہن میں ایک ڈریگن یا اژدہا سورج کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے وہاں اس دوران ڈھول بجایا جاتا تھا۔ پیرو کے باشندوں کے مطابق یہ ایک بڑا پوما ہے جو سورج کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وائکنگ کا عقیدہ تھا کہ آسمانی بھیڑیوں کا ایک جوڑا گرہن کے دوران سورج پر حملہ آور ہوتا ہے۔ در حقیقت سائنس کے مطابق سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کا کچھ حصہ یا پورا حصہ ڈھک جاتا ہے۔ سورج گرہن سے متعلق معلوماتی آرٹیکل پڑھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے bbcurdu.com۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने पर एक शख्स पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मजीद सुनिए क्वेटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट में। ये दरख्त तूत के थे जिनको क्वेटा के मारूफ तिजारती मरकज आर्चर रोड पर काटा गया था। सरसब्ज तूत के दरख्तों की कटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। महकमा जंगलात व जंगली हयात हुकूमत बलूचिस्तान ने इसका नोटिस लेते हुए दरख्त काटने वाले शख्स को 12 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है, जो क्वेटा की तारीख में 1-2 दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर गालिबन सबसे बड़ा जुर्माना है। महकमा जंगलात व जंगली हयात के सीनियर अफसर नियाज काकड़ ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि केस को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास भिजवा दिया गया है। सूबे सिंध के जिला घोटकी में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर के साथ तसादुम से 2 सगे भाई हलाक हो गए हैं। पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में लेके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हैदराबाद से अली हसन। हमीद अबड़ो और मजीद अबड़ो 2 सगे भाई थे। ईद के कपड़े खरीदकर अपनी मोटरसाइकिल पर गांव वापस जा रहे थे कि कौमी शाहराह पर ट्रॉलर से टकरा जाने की वजह से दोनों शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचने से कबल ही ज़्यादा खून बह जाने की वजह से दोनों हलाक हो गए। पुलिस ने कार्रवाई की वजह से ट्रॉलर को थाने में बंद कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि वस्ती शहर चांगशा में रात गए मुनहदिम होने वाली 6 मंजिला इमारत के मलबे में से दर्जनों अफराद के दब जाने का खदशा है। इमदादी कारकुनों ने मलबा हटाने के लिए रात भर मेहनत के बाद हफ्ते की सुबह मलबे से 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया है। इस इमारत में एक छोटा सिनेमा और गेस्ट हाउस भी था। ये वाज़ेह नहीं कि ये इमारत का ढांचा अचानक क्यों गिर गया। पुलिस ने इमारत के मालिक को हिरासत में ले लिया है। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं हूं उबैद मालिक। स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की जानिब से पाकिस्तान जूनियर लीग में भरपूर दिलचस्पी जाहिर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवां बरस के इख्तिताम पर पहली जूनियर लीग कराने का ऐलान कर दिया है। PCB ने इब्तदाई तौर पर रवां माह के आगाज में मुल्क में मुनफरिद तर्ज की क्रिकेट लीग कराने का ऐलान किया था, मगर अब स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की दिलचस्पी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने लीग की तफसीलात जारी कर दी है। PCB के मुताबिक 6 शहरों से मंसूब फ्रेंचाइजीज टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 1 से 15 अक्टूबर तक कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और इवेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्टिंग के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। हर ड्रेसिंग रूम में एक शोराए आफाक क्रिकेटर बहैसियत मेंटोर या कोच मौजूद रहेगा। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अंडर 19 की सतह पर यह अपनी नौयत की पहली T20 लीग होगी, जहां मुल्की और गैर मुल्की नौजवान क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। माजी में कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले जर्मन टेनिस स्टार बोरिस बेकर को 2.5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये सजा बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन की एक अदालत ने उनके बैंक डिफॉल्टर होने से मुतालिक इल्जामात साबित होने पर सुनाई। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले बोरिस बेकर ने 2017 में बरतानिया में अपने दिवालिया हो जाने की एक दरख्वास्त जमा कराई थी। इस बरतानवी अदालत की खातून जज ने जुम्मा 29 अप्रैल की शाम सुनाए गए अपने फैसले में इस वक्त 54 साल और माजी में 6 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले बोरिस बेकर को कसूरवार करार देते हुए उन्हें 2.5 साल कैद की सजा सुनाई है। उधर फुटबॉल के जारी इवेंट फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज कुल 6 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला लिवरपूल, ऑस्टन विला का मुकाबला नॉरिच, साउथहैम्पटन का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस, वुडफोर्ड का मुकाबला बर्नली, वुल्व्स का मुकाबला ब्राइटन और आज के दिन का आखिरी मैच लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेला जाएगा। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मई से 5 मई के दौरान इस्लामाबाद, नौशकी, कोयटा, चित्राल, दीर, सवात, रावलाकोट, बाग, लाहौर, गुजरांवाला समेत मुल्क के बालाई और बाज़ वस्ती इलाकों में गरज चमक, आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन समेत बाज़ दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ और आंधी चलने की भी तवक्को है। आंधी और तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान का खतरा भी जाहिर किया गया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।